The class number representation. So computer architecture numbers represent fixed point representations and floating point representations syllabus portions cover. Okay, so computer architecture number represent and binary forms different number representation decimal number system, octal number system, hexadecimal number system, binary number system. This architecture computer system follow binary number system with ones and zeros. Okay, so all numbers we are representing with zeros and ones. A sequence of zeros and ones number and the so 4-bit number basic set of numbers and number system and then the representation of 8-bit number number represent 14 example decimal number 14 and represent 14 binary represent. Okay, so this conversion procedure we 14 continuous 2 divide so 7 times this operation remainder 0. Next we 7 2 divide 3 times remainder we are getting 1. Next we 2 divide 1 times and remainder is 1. Okay, then 2 in 1 in 2 divide 0 and the remainder is 1. So we will the binary representation from last remainder to upwards. So we will the binary representations 14 representations 1 1 1 0. Okay, so this is 14 in the 8-bit number representation MSB bits 0 represent 0 0 0 0 1 1 1 0 represents a 14 in 8-bit number system. Okay, in your fractional point number so that represent for example same number than 14.625 decimal number 14.625 this is 8-bit representation represent so 14 this is two part split the binary point left binary point right left in the conversion continuous divide last remainder to upwards order so 14 binary point already evaluate 1110. Okay, now, 0.625 represent left divide right side multiply. Okay, for example, right side 0.625 into 2 into 2 multiply. So 2 multiply. So 2 5s are 10, then 2 2s are 4, 4 plus 1 5, 2 6s are 12. Say 1.250 so ividate integer part decimal point binary point left like 1 ividate ezhuthi baaki undaya decimal point right side like 0.0250 aanu ee part ne veendum nammal 2 konde multiply cheya so 2 into 0 0 2 5s are 10 remainder 1 2 2s are 4 4 plus 1 5 then 2 is are 0. Okay, so here the left side 0 ആണ് right side 0.5 ആണ് 0.5 നെ വീണ്ടും നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു 2 5s are 10 remainder 1 2 0s are 0 0 plus 1 1. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് 1 ആണ് right side 0.0 ആണ് അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0.0 ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം so 0 1 0 1 അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് right side part ആയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് bottom to top എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് top to bottom ആണ് so 0.625 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബൈനറി ഇക്വലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1010 ആണ് so ലാസ്റ്റ് 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല so 8-bit number representationലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുപോലെ ആദ്യം ഒരു ബൈനറി പോയിന്റ് 0.1 അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് 0.625 ന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി 101. Okay, so out of 8 ലെ 3 നമുക്ക് ഇവിടെ ബൈനറി പോയിന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു. Okay, next part എന്ന് പറയുന്നത് 14 ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള 14 ന്റെ ബൈനറി 0
LSB എന്ന് തുടങ്ങിയ 0 1 1. ഓക്കെ, സോ 3 + 4 7 ആയി. ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് നമുക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ 14.625 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ്. ഈ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ഡെസിമൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം. പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് 1/2 2n ഇവിടെ 2n. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുത്തെ പവർ 2/0, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 ഇങ്ങനെ പോകും. സോ 0 × 2/4 പ്ലസ് 1 × 2/3 പ്ലസ് 1 × 2/2 പ്ലസ് 1 × 2/1 പ്ലസ് 0 × 2/0 പ്ലസ് 1 × 2⁻1 പ്ലസ് 0 × 2⁻2 പ്ലസ് 1 × 2⁻3. സോ ഹിയർ പവർ 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറക്റ്റ് 14.625 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു ബൈനറി റെപ്രസെൻ്റ് ഡെസിമലിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, നമ്മൾ 8-bit നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് 3 points റിസർവ് ചെയ്തു. ബാക്കി വരുന്ന 5 പാർട്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 0.111 ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 0.11 കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.5 പ്ലസ് 0.25 പ്ലസ് 0.125, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3. ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 7.875 ആണ്. 0.875 ആണ് നമുക്ക് ഡെസിമൽ ബൈനറി പോയിന്റിൽ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു നമ്പറെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് വന്നേ പറ്റൂ. സോ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ബൈനറി പോയിന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനാണ് ഇതിന്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബൈനറി പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈനറി പോയിന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സോ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ 8-bit സിസ്റ്റത്തിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന് മാത്രം ബിറ്റിന് മാത്രം 111 കൊണ്ട് നമുക്ക് 0.87, ഇപ്പോൾ 0.9 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അത് തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനാണ്. സോ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ബൈ ഫിക്സിങ് ദ ഒരു ബൈനറി പോയിന്റ്, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് അല്ല, ബൈനറി പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദം ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ എന്താണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ബൈ ഫിക്സിംഗ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബൈനറി പോയിന്റ് ഓർ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ബൈനറി പ്ലേസസ്, ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ. അതിന് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. അൺസൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അൺസൈൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് സൈൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സോ അൺസൈൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അൺസൈൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, സൈൻ ഇല്ല, പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അൺസൈൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. 14.625 എല്ലാ ബിറ്റ്സും, സോ ഔട്ട് ഓഫ് 8, 3 റിസർവ്ഡ് ഫോർ ബൈനറി പാർട്ട്, ബൈനറി പ്ലേസസ്, ആൻഡ് 5 ഈസ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ ഇൻറ്റിജർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അപ്പോൾ 5 + 3 8 റിസർവ്ഡ് ആണ്. സൈൻ ഇല്ല, ഓൾവേസ് നമ്പർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മളുടെ അൺസൈൻഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദെൻ സൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പറയാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ സൈനും പറയാൻ പറ്റും. സോ സൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 സൈനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറും. സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ സൈൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, സൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് MSB ബിറ്റ് ഈസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ സൈൻ. സോ MSB ബിറ്റ് 0 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ
പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. MSB ബിറ്റ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പോസിറ്റീവ് നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സോ MSB ബിറ്റ്സ്, സോ 8 ബിറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് 8ൽ 1 ബിറ്റ് MSB ബിറ്റ് അതിൻ്റെ സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ബാക്കി ഉള്ള 7ൽ 4 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ 3 ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ബൈനറി പാർട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ബിറ്റ് കുറഞ്ഞു. സോ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞു പോകും. ബട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ. സോ അൺസൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് 8 ബിറ്റും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഇല്ലാത്ത ബൈനറി പാർട്ട് ഇല്ലാത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2⁸8, അതായത് 2⁸8 - 1 ആക്ച്വലി 255 വരെ 0 to 255 വരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം സൈൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ 7 ബിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനുള്ളൂ. 7 ബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ 2⁻7 - 1 എന്ന് പറയുന്നത് 127 ആണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് -128 to +127 വരെയാണ് നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇൻക്ലൂഡിങ് 0. സോ നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ടോട്ടൽ 0 255നെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിലേക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 -1 റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുമായിട്ട് മാറി. -1 പോയതുകൊണ്ടാണ് 0 ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് -1 ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളുടെ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 14.625 നമ്പറിന് നമ്മളതിൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു. 1110.101 ആണ് എൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 3 + 4 7 ബിറ്റ്സേ വന്നുള്ളൂ. സോ +14.625 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ 0 റിസർവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത് 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നോട്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ പ്രോസസ് എന്ന രീതിയിൽ. ഇനി സെയിം നമ്പർ -14.625 ആണ് നമ്മളെ നമ്പർ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1110.101 തന്നെ, 0 മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളവിടെ 1 കൊടുക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൈനസിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1 ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും, ബട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ്, സോ ഇതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ പോസിറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ 2 മെത്തേഡ് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 മെത്തേഡ്സ് ആണ്. വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ആൻഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്. സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ എന്തിന് ഈ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ കാൽക്കുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ 14നെ സൈനിനെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 14.625 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെയിം ബിറ്റ്സ് ആണ്, ഇവിടെയും സെയിം ബിറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ സൈൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. സോ അരിത്തമെറ്റിക് ഒക്കെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം നമ്പർ ഡിജിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ബിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും അത്ര ഈസി അല്ല. സോ അതിന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നത്. വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കും. സോ എന്താണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ +14.65 -14.65 എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. 1110.101 ആണ് 14. ഓൺലി സൈൻ ബിറ്റ്സ് ഈസ് ചേഞ്ച്. സോ അരിത്തമെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈൻ ബിറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമ്പേഴ്സിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കിടെക്ചർ വൈസ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. സോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് വന്നത്. സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല എന്തിന് നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് 14.65 ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ 1110.101 വിത്ത് സൈൻ ബിറ്റ്സ് ആസ് 0. അതേസമയം വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. സൈൻ ബിറ്റ്സ് 1 തന്നെയായിരിക്കും. കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ബിറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 14.625 നമ്പറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 1 1
0.101 ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ -14.625 വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വി നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ബിറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 become 0 and 0 become 1. 1നെ 0 ആക്കി മാറ്റണം, 0യെ നമ്മൾ 1 ആക്കി മാറ്റണം. അങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ -14.625 നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദിസ് 1 become 0, 0 1 ആകും, ഈ 1 0 ആകും. പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ, ബൈനറി പോയിൻ്റ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ദെൻ 0 become 1, 1 become 0, 1 become 0, 1 become 0, ദെൻ സൈൻ ബിറ്റ് 1. സോ നെഗറ്റീവിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മൈനസിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 1 തന്നെ. ദെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന 14.625 0.001.010 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഓർഡർ അല്ല ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ്, അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻസ്, ഈവൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയാണ്. സോ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അഡീഷൻ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. -14.625 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി 2 അതിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മളുടെ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് 0 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിന് 2 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരും. സോ +0 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എങ്കിൽ 0 പോസിറ്റീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ 0.000. അതേസമയം -0 1000 ദെൻ 000. ഓക്കെ, സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ -0യും +0യ്ക്കും 2 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് രണ്ടും സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ +0യ്ക്കും -0യ്ക്കും 2 തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരും. അതാണ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിൽ 2 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒന്നാണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനും പോസിറ്റീവ് 0യും -0യും ഒരു നമ്പറായിട്ടല്ല അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി സീക്വൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ, ഇതൊന്നും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതല്ല, പക്ഷേ പറയുകയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിൽ. വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാരിയെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ബൈനറി അരിത്തമെറ്റിക്കിൽ വരുന്നതാണ്. വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അരിത്തമെറ്റിക്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലോ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെ എൻഡ് അറൗണ്ട് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വരും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ബൈനറി ക്യാരിയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പല ഹാർഡ്വെയർ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഉണ്ട് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ എന്താണ് 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബൈനറി സെയിം ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പറും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനും സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണുള്ളത്. 1 minute. Okay, so 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് സിമ്പിൾ. വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 1 ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 2's പോസിറ്റീവ് നമ്പർ 40, നമ്മൾ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ 14.625 ആണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ എങ്കിൽ 14.625ൻ്റെ ബൈനറി നമ്പർ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ആണ്. സോ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 0 ഫോർ പോസിറ്റീവ്, ദെൻ 0 അല്ല, എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ, 1110.101. ഇതാണ് നമ്മളുടെ +14.625 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ മൈനസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഏത് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വരിക, 1 become 0, 1 0 പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ 10001. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 + 0 1 1 0, ദെൻ ഇതെന്തായിരുന്നു 1 ആയിരുന്നു, 10001. Okay, so this is for sign. Still എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലും 1 represents, must be 1 represents a negative number. Then magnitude, ഇതാണ് നമുക്ക് -14.625 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 2's കോംപ്ലിമെൻറ്റിലെ നമ്പറിനെ
റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് പിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു മെത്തേഡുണ്ട്. LSBയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ 1 വരെ നമ്പറിന് അതേ രീതിയിൽ എഴുതുക, ഫസ്റ്റ് 1 കിട്ടുന്നത് വരെ. സോ നമുക്ക് LSB ബിറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് 1 ആണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻവേർട്ട് ഓൾ ബിറ്റ്സ്, അതിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ ബിറ്റ്സിനെയും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ എന്താവും 1 ആകും, ഇത് 0 ആകും, പോയിൻ്റ്, ദെൻ 1 0 0 0 1. സോ ഇതിൽ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ട് 1 ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ഇതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം, അൺസൈൻ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ 2 ടൈപ്പാണ്, സൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും അൺസൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനും. അൺസൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടിയുണ്ട്, 14 + 7 -7 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഇവിടെ 8-ബിറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 1 ബിറ്റ് സൈനിന്, ദെൻ 4 ബിറ്റ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന്, ദെൻ 3 ബിറ്റ്സ് ഡെസിമലിന്. സോ അങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മാക്സിമം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 0 1 1 1 1.111. സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? 15.875 ആയിരിക്കും. സോ ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 15.875 ആണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ നമ്പർ 20 ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ബൈനറി പാർട്ടിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ ബൈനറി പാർട്ട് കുറയ്ക്കണം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടണം. ഓക്കെ, സോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതൊന്ന് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കൂട്ടുക. ഇവിടെ നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് നമ്പറുണ്ട്, 8 ബിറ്റ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് 16 ബിറ്റ് നമ്പറിലേക്ക് അതിന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറ്റിയാൽ 16 ബിറ്റിൽ നമുക്ക് ബൈനറി പാർട്ട് ഒരു 5 കൊടുക്കാം, ഒരു 10 നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടിന് കൊടുക്കാം, ഒരെണ്ണം സൈൻ ബിറ്റിന് കൊടുക്കാം. സോ നമ്പർ ഇവിടെ നമുക്ക് 16 ബിറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം സൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദെൻ 10 നമ്പേഴ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദെൻ 5 ഫോർ ബൈനറി പാർട്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2⁻10 -1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 1023. സോ ഈവൻ 8 ബിറ്റിൽ നിന്ന് 16 ബിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്പറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിൻ്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 1023 ആണ്. സോ 1023 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1023 അതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പറൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 16നെ 32 ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. 32 ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും. ഒരു 23 ബിറ്റ് നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. ഒരു 8 ബിറ്റ് 8 or 9 ബിറ്റ്സോ ഡെസിബൽ ബൈനറി പാർട്ടിന് കൊടുക്കാം, 1 ബിറ്റ് ഓൾവേസ് ഫോർ സൈൻ. എന്നാലും അവിടെയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിന് ഒരു 2⁻23 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, അത് ഒരു മില്യൺ ഒന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. സോ ഇതാണ് ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പറിൻ്റെയും മിനിമം നമ്പറിൻ്റെയും സൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനൊരു ലിമിറ്റേഷനുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, 1 minute. ഓക്കെ, സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്. സോ നമ്മൾക്കൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്പർ 0.00000001 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അതുപോലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. ലാർജ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100000000. ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സെൻസിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 0.000001. സോ ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്പർ കിട്ടിയത് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഈ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എത്ര പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം? 2 4 6 8. സോ നമ്മളുടെ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
നമുക്ക് ഈ നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം 0.1 ഇൻറ്റു 0.1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നു. സോ 7 പ്ലേസ് അല്ലേ 2 4 6 and 7 സോ 10⁻⁻7. ഓക്കെ, ഇനി ഈ നമ്പറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലോ എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ട് 2 4 6 8 then 10 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. സോ 1 ഇൻറ്റു 10⁻10 എന്ന് എഴുതാം. സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഇൻറ്റു 10⁻10 വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിനെ 0.1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻7 രണ്ട് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വന്നു. സോ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് എടുത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത നമ്പറിനെ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. സോ സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ നമ്പറിന് 3 പാർട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയും. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓർ മാൻറ്റിസ. ദെൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് 10⁻², 2⁻² എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. അതിനെ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ raised ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്നും പറയും. എക്സ്പോണൻറ്റ്. സോ നമ്മൾക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓർ മാൻറ്റിസ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു ബേസ് റേസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എക്സ്പോണൻറ്റ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു അവോയ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂജ് നമ്പർ, ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ബൈനറിയിൽ രജിസ്റ്ററിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ബിറ്റ്സ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഈ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് 0.1 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 1 ബിറ്റ് മതിയാകും. 7 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം 3 ബിറ്റ് മതിയാകും. ഓക്കെ, 111 എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ദെൻ 10 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ 4 ബിറ്റ് മതി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 5 10 എത്രയായാലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ 2 ബിറ്റ് മതി. സോ ഇവിടെയുള്ള 10 ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 11 ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് 3 ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ബിറ്റ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് 32 ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ടു അവോയ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് വി വിൽ ഗോ ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ വെരി സ്മോൾ നമ്പർ, ഓർ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ using a fewer number of bits. അതാണ് എൻ്റെ പോയിന്റ്. ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ വെരി സ്മോൾ നമ്പർ ഓർ എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ വിത്ത് fewer number of bits in computer memory is called floating point representation. എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ? ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ വെരി സ്മോൾ നമ്പർ ഓർ എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ വിത്ത് എ ഫ്യൂവർ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 10 ഇൻറ്റു 10⁻9 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 0.1 ഇൻറ്റു 10⁻11 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ 0.1 ഇൻറ്റു 10⁻7 വീണ്ടും നമുക്ക് 0.01 10⁻6 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ഇതിന് എക്സ്പോണൻ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാം. സോ എല്ലാവരും അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്രത്യേക റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അതിന് റൂൾസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്? So the representation of the number in the scientific form inside the computer architecture should be with some rules and norms. Okay, so അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോർമലൈസേഷൻ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ നോർമലൈസേഷൻ? സോ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമലൈസേഷൻ ഈസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ വിത്ത് സം റൂൾസ് ആൻഡ് നോംസ് in floating point number representation. So okay, to have a fixed and a single representation, എല്ലാവരും പല ഡിസൈനേഴ്സും fixed and a single representation of a number in floating point representation, we need some rules, we need some norms. That's called a normalization. So എന്താണ് നമ്മളുടെ റൂൾസ് എന്ന് നോക്കാം. റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ റൂൾ, ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി 0. Integer
part should be 0. Integer part 1 or 2 or 5 ഒന്നും ആകാൻ പാടില്ല. സോ ബൈനറിയിൽ നമുക്ക് 0 1 ഉള്ളൂ. എപ്പോഴും അത് 0 ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 പോയിന്റ്. സോ ഇതിൽ 1 ആണ്, ഇത് പറ്റില്ല. സോ 0.1 ഇൻറ്റു എന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. 10⁻11 മാറ്റേണ്ടി വരും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി 0. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് 0 ആക്കി, ഫസ്റ്റ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 0 ആക്കി. ദെൻ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വന്നു ബൈനറി നമ്പർ B1, B2, B3, B4 എക്സെട്ര എത്രയോ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 1. B1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയേ പറ്റുള്ളൂ. B1 ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1. 0 ആകാൻ പാടില്ല. B1 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? 0.0 ഈ 0 പോയിൻറ്റിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അൺനെസസറി ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റ്സിന് റിസർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എക്സ്പോണൻറ്റിൽ നമുക്കതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ B1 എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 0.10.1011 ആണ് ഒരു നമ്പർ. വേറൊരാൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 0.101011 എന്ന് കിട്ടി. 101 എന്ന് കിട്ടി. വേറൊരാൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 0.010111 സെയിം നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, മാനിപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് പവർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാൻറ്റിസ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത്. ഈ 3 രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതാണ് നമ്മളെ നോർമലൈസേഷൻ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഏതാണ്? ആദ്യത്തെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ളത് 10 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി 0. ഇവിടെ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് 10 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോർമലൈസേഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്ത റൂള് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് 0 പോയിന്റ് വന്നു. ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് 0 ആണ്. ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി 0. അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റൂള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് B1 ഫസ്റ്റ് ബൈനറി ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് 1 ആണ്. സോ B1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 B1 ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ആ 2 റൂളും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് നോർമലൈസേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന നോർമലൈസ്ഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാൻറ്റിസ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് 0.010111 എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് റൂൾ 0 ആണ്, അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഡെസിമൽ ബൈനറി പോയിന്റിൽ വന്ന B1 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, അത് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. B1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. സോ 0.0011 അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് അവർ നോർമലൈസേഷൻ റൂൾ. സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.10101 എന്ന് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ നോർമലൈസ്ഡ് നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലൈസ്ഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ റൂൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എക്സാമിന് നോർമലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത നോർമലൈസ്ഡ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചാൽ അത് റോങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ രണ്ട് തരം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, 2 ടെക്നിക്കുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ക്യാരക്ടർ, ഇൻറ്റീജർ, ഡബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡാണ് സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ വിച്ച് എംപ്ലോയ്സ് 32 ബിറ്റ്. സിംഗിൾ പ്രിസിഷനിൽ നമുക്ക് 32 ബിറ്റ് ഉണ്ടാകും. അടുത്ത റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ പ്രിസിഷനാണ്, ദാറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് 64 bit. So nothing but 32 bit number representation and 64 bit number representation എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം
32 ബിറ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓർ സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ. സോ സിംഗിൾ പ്രിസിഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോട്ടൽ 32 ബിറ്റാണ്. സോ നമ്മൾ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റിജറായിട്ട് നമുക്ക് 32 ബിറ്റ്സ് രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് 32 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യം എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളതുപോലെ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് MSB ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. സൈനിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂളാണ് 0 ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, 1 ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളിവിടെ സൈൻ വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കണം. ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന 8 ബിറ്റ്. സോ ഇവിടെ 1 ബിറ്റ് പോയി, 1 ബിറ്റ് ഇവിടെ റിസർവ്ഡ് ആയി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 8 ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനായിരിക്കണം? നമ്മളുടെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കണം. എക്സ്പോണൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കണം. സോ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്നാണ്. എന്താണ് ബയാസ്ഡ് ഞാൻ പറയാം. എക്സ്പോണൻ്റ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് 8 ബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ബാക്കി വരുന്നത് സോ 8 + 1 9 ആയി. ഔട്ട് ഓഫ് 32 9 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 23 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 23 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മാൻറ്റിസയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെ ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്താണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. സോ ഇവിടെ 2 ടേം ഉണ്ട്, ബയാസ്ഡ് എക്സ്പോണൻറ്റും ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റും. സോ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ 2 രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റും ബയാസ്ഡ് എക്സ്പോണൻറ്റും ഉള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എന്താണ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്നും എന്താണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. സോ ബയാസ്ഡ് എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു നമ്പർ, ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം. സോ എക്സ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 8 ബിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ 0.1 × 10⁻⁻7 ഉണ്ട്. അതുപോലെ 1 × 10⁻1 10⁻+10 ഉണ്ട്. അതായത് വി ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് എ പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇൻ ദ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ട്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം. രണ്ടുമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനെയും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബിറ്റ്സിനെ റിസർവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണോ നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പോണൻ്റ് അതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ 8 ബിറ്റല്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉള്ളത്. 8 ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2⁸ - 1 ആണ്. സോ 2⁸ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന 2⁸ - 1 എന്ന് പറയുന്നത് 127 ആണ്. സോ -128 മുതൽ +127 വരെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ടായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പർ. 8 ബിറ്റിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, -128 മുതൽ +127. സോ ഈ മൈനസും പ്ലസിനെയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബിറ്റ് റിസർവ് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ബയാസ് ചെയ്യും, വേറൊരു റേഞ്ചിലേക്ക് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും. റേഞ്ചിലേക്ക് -128 നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ 127 + 128 255. സോ -128 ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ റേഞ്ച് എന്നത് 0 -128 127. ഈ റേഞ്ചിനെ നമ്മൾ 0 to 255 റേഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ -128 പകരം നമ്മൾ 0 ആയിരിക്കും എഴുതുക, 127 പകരം 255 ആണ്. സോ എന്താണ് അവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ എക്സ്പോണൻ്റ് +128 ആയിരിക്കണം. ഈ +128 നിങ്ങൾക്ക് 10⁵5 ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 5ൻ്റെ ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നത് 0101 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 128 ബൈനറി, അല്ലെങ്കിൽ 5 + 128 133 ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ കാണിക്കുക. 133യുടെ ബൈനറി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറി കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ 8 ബിറ്റ് നമ്മൾ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ടാണ് കാണിക്കുക. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഡേറ്റയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവറി ടൈം സിസ്റ്റം വിൽ ഗോ ഫോർ സബ്ട്രാക്ഷൻ വിത്ത് 128. സോ 133 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 128 കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന 5 ആണ് അവിടെ എക്സ്പോണൻ്റ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തോളും. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ -5 ആണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ എങ്കിൽ, സോ -5 ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ എന്ത് വരും? +128
-5 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 123 കിട്ടും. സോ 123 ആണ് നമ്മളിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 123യുടെ ബൈനറി ഓർഡറാണ്. സോ 123ൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓപ്പറേഷനിൽ 128 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. സോ നമ്മൾ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് -128 ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മാൻഡിസ ഇൻറ്റു 2 raised to e-128. നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പൊണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് e-128. സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് e+128 എന്ത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ 128 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സമയം അല്പം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പോർഷൻസ് തീർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, 1 minute. സോ നമ്മൾ എന്താണ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ട് എന്ന് പഠിച്ചു, എന്താണ് ഇതൊന്നും പഠിച്ചു. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിർത്താം. ഓക്കെ, സോ ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ. സോ നമ്മളുടെ 32 ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ടോട്ടൽ 32 ബിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ബിറ്റ് സൈനിന് പോയി, 8 ബിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടിന് പോയി, ബാക്കി 23 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. 23 ബിറ്റിന് നമുക്ക് ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയത്. എന്താണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കണം. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു നമ്പർ എന്തായിരുന്നു? നമ്മളുടെ നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയത് വിട്ടുപോയി. സോ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ 0.1011011 ഇൻറ്റു 2 raised to 1101 ആണ് നമ്മളുടെ ബൈനറിയിലെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വന്നത് അല്ലേ. സോ ഇതിൽ 1101 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 8 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് 001101 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ 10 പോയിൻ്റ് ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിസ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് 32 ബിറ്റിലെ 23 ബിറ്റ് അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 23 ബിറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം വരാവുന്ന നമ്പർ ഇങ്ങനെ 23 വൺസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമലൈസേഷൻ റൂളിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബൈനറി പാർട്ട് B1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കണം. 1 ആക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്പർ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത് 1 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനൊരു ബിറ്റിന് അവിടെ റിസർവ് വേണോ? ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഓൾവേസ് 1 ആണ്. സോ 1 ആണ്. ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും ഈ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ ആ 1നെ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൽ ആ 1നെ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഈ 1നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബിറ്റിന് സെക്കൻഡ് ബിറ്റായിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുന്നത്. സോ 1011 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആക്ച്വലി ആ നമ്പർ എന്തായിട്ടായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ മാൻഡിസ് എടുക്കുന്നത് 110110 എന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു 1നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹിഡനാക്കി അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാൻഡിസയുടെ ആക്ച്വൽ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ ആദ്യത്തെ 1നെ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിലെ മാൻഡിസയ്ക്ക് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിലെ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡിസയെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബൈനറി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ should be won by the rule, by the norms. We don't want to keep that number in the computer memory or computer register. We can hide them, and this process is known as truncation, truncated significant. So actually 23 ബിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഇതിന് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 24 ബിറ്റ്സിനെ
24 bits നമുക്ക് ആക്ച്വലി അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദെയർഫോർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് n+1 bits ഓഫ് mantissa, n+1 bits magnitude with n bits of register by using truncated system or truncated mantissa in floating point representation. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഒരു 1 കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അവിടെ നമ്മളത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ട്രങ്കേറ്റഡ് മാൻറ്റിസ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ട്രങ്കേറ്റഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അത് കമ്പൽസറിയാണ്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ഇനി ഇതിലേക്ക് 32 ബിറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ പ്രിസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? ഡബിൾ പ്രിസിഷനിൽ 64 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 64 ബിറ്റ്സിൽ ഒരു ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് നമുക്ക് സൈനാണ്. അടുത്തത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ ഡബിളിൽ വരുന്നത് 11 ബിറ്റ്സ് ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന 52 ബിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മാൻറ്റിസയ്ക്ക് ഉള്ളത്. ഇവിടെയും നമ്മൾ ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻ്റ് ആണ് വയ്ക്കേണ്ടത്. 2^11 by 2 and 2^11/2 പ്ലസും മൈനസും ആയിട്ട് വരും. സോ അത് നമുക്ക് ബയാസ് എക്സ്പൊണൻ്റ് 2^11-1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വരും? 2^11 എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് 2^10 എന്ന് പറയുന്നത് 1024 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 2^11 എന്ന് പറയുന്നത് 2000 സംതിങ് വരും. സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്രയാണ്, ഞാൻ മറന്നു ഇപ്പോൾ. സോ അവിടെയും നമ്മൾ ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടിൽ വെക്കേണ്ടത്. ഇവിടെയും ഇത് ട്രങ്കേറ്റഡ് ആണ്. ആക്ച്വലി അത് 53 ബിറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്കവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 52 ഉള്ളെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് ഓൾവേസ് 1 ആണ്, അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് IEEE 754 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. IEEE 754 റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ 128 ആണ് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ 128-1 ആണ് 127 ആണ്. അപ്പോൾ 1.n ഇൻറ്റു 2^(e−128) ഇതാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് അവിടെ 0 എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 എടുക്കും. സോ 1 പോയിൻ്റ് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ 1 കുറയ്ക്കണം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ട്. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് IEEE 754 സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരിക. അത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും തിയറി വായിച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ IEEE 754 റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓക്കെ, സോ ട്രങ്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻ്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ ബിറ്റ്സും 0 or 1 അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരാനുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ്. കാരണം ഇത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്പറിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. റെപ്രസെൻറ്റ് ദ നമ്പർ 1277.625 to the base 10 in floating point representation. So the single precision and double precision. Single precision 32 bit and 64 bit. Single precision double precision ഈ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 1277 നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബൈനറി ഓർഡർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബൈനറി ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ നമ്പർ വരിക 100 then 1111 then 1101. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു 0 കൊണ്ട് കിടക്കട്ടെ, ഒരു 12 ബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, സോ 1277 നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 11 ബിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു 12 ബിറ്റ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാൻറ്റിസ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദെൻ 0.625 ഉണ്ട്. 0.625 നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എനിവേ ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ബൈനറി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 101 ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്പർ, ആക്ച്വൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എവിടെയാണ് ആക്ച്വൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ്. സോ ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഫ്ലോട്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. എത്ര പ്രാവശ്യം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ടൈംസ് അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്നു. സോ 6 8 10. സോ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0.1ലേക്കാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 0.1. സോ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 2 4 6 8 10 1 11. സോ 0.1 ഇൻറ്റു ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കണം. 2⁻11ലേക്ക് വന്നു. സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് 0.1 ഇൻറ്റു 2⁻11 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം നോംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. സോ ഇത് ഇത്ര ഇതേ പോരാ. 0.10011111101 ഇൻറ്റു 2⁻11 ആണ് നമ്മളുടെ സയൻറ്റിഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് നോംസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് 0 ആണ്, ഫസ്റ്റ് ബൈനറി പാർട്ട് 1 ആണ്, ദെൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ പ്രിസിഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 32 ബിറ്റാണ്. ഒരു ബിറ്റ് സൈനിന് കൊടുക്കണം. സോ ഇത് നമ്പറിൻ്റെ പോസിറ്റീവാണ്. സോ ഇത് ബിറ്റ് 1 ആയിരിക്കണം. സോ ബിറ്റ് നമുക്കിവിടെ 8 ബിറ്റുണ്ട്. 8 ബിറ്റിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തിയറി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ബയാസ്ഡ് എക്സ്പൊണൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ആക്ച്വൽ എക്സ്പൊണൻ്റ് പ്ലസ് 128 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 139 കിട്ടും. 139 നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേ പ്രൊസീജിയറിൽ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 1001011 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ്. ആക്ച്വൽ 11 ആണെങ്കിലും 139ൻ്റെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 1011 ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ വരിക. സോ ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 8, ബാക്കി 23 ഉണ്ട്. 23ൽ ട്രങ്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ 1 ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 23 ബിറ്റ്സിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കണം. ദെൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, 23 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ബിറ്റ്സിൽ എത്ര എണ്ണം വന്നു? എത്ര പ്ലേസ് ഉണ്ട്? 2 4 തെറ്റിപ്പോയി 2 4 6 8 10 11 ബിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി ബിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? ബാക്കി ബിറ്റ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0 ഇട്ട് കൊടുക്കണം. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് വരുന്നത്. പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. സോ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1. ഇങ്ങനെ 23 പ്ലേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ തീരുക. ദെൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാനിപ്പോൾ 1 എഴുതി, അത് തെറ്റാണ്. 1 എന്താ? 1ൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ട്രങ്കേറ്റഡിൽ ഈ 1 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ബിറ്റ്സ് 0 ദെൻ 0 1 1 1 1 1 1 0 1. 23ൽ ബാക്കി 11 കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വീണ്ടും 12 പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ആ 12 പ്ലേസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്ച്വലി നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് 23 പ്ലേസ്, ടോട്ടൽ 23 പ്ലേസ് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം 0 ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് 32 ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ പ്രിസിഷനിൽ ഈ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഡബിൾ പ്രിസിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, 64 ആണ്. ഇവിടെ 0 തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്ക് 11 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ നമുക്ക് 11 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ 8 ബിറ്റ്സേ എന്തുള്ളൂ? എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടുള്ളൂ. അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് 11 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് LSBയിൽ നിന്ന് വേണം എഴുതി തുടങ്ങാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10001011 എന്നാണ്. സോ 1101111. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറേ ബിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് 8 നിന്ന് ബാക്കി 3 ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 3 ബിറ്റ്സും 0 ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് 0 ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ പാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു? 00110 പാർട്ട് ആഫ്റ്റർ 11 പ്ലേസ്, ബാക്കിയെല്ലാം 53 ഉണ്ട്. ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ 0 ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഡബിൾ പ്രിസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ വരിക. ഇതാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്രിസിഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലേക്ക് വരിക. ഒറ്റ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ നെസസറി സീറോസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും, മാൻറ്റിസയിൽ അന്നസറി അല്ല എക്സ്ട്രാ സീറോസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ സീറോസ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം. MS ഓൾവേസ് സൈൻ ആയിരിക്കണം. സോ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്.